हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज आउ गोटे मॉक टेस्ट डिस्कसन करवा जमी आप चाहते किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन आने एंड लेवल टी इंक्रीज करी एंड किसी लेंदी क्वेश्चन भी जोटा कि आनी देखो ये 20 क्वेश्चन आपड़ के करेक्ट कर आज मॉक्रे एंड कमेंट करेंगे जदि जिते क्वेश्चन करेक्ट कर एंड प्रथम थर पर चैनल को आसती निहाती चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड सांग सहित शेयर करेंगे वीडियो भल लगुले निहाती लाइक करेंगे। चलते स्टार्ट करवा आज मॉक टेस्ट। First question is, while patrolling a crowd market, you notice a minor argument between two shopkeepers that suddenly attracts a large crowd. One shopkeeper claims the other cheated him earlier in that day, but no evidence is immediately available. You still have other areas assigned to check within limited time. What should be the most conscious, lawful, and practical action? ना आपड़ जो पेट्रोलिंग करते किसी गहलीपूर्ण रास्तार गहली मार्केट तो सेठी आप देखिले दी जन शॉपकीपर भितर जोटा कि आर्गुमेंट चली दीज को चीट कर अदर डे माने किसी अदर टाइम जोटा कि चीट होती किसी दुकान में फर्जरी किसी एंड आपण पाखे किसी एविडेंस ना कि पाखे दीजन पाखे किसी एविडेंस ना किए क्या चीट कर किए भूल कर एंड आपण पाखे से एरिया रे आउ जो टाइम ना जो एविडेंस सॉरी आपण पाखे लिमिटेड टाइम अच्छे से एरिया को चेक करने आपण पाखे बेसी टाइम ना जे से बेसी समय पेट्रोलिंग करने अदर एरिया को भी आप जी तो आपण पाखे किसी लिमिटेड टाइम अच्छी तो आपड़ से कौन एक्शन ने कौन लॉफुल एक्शन ने आपंकर कौन एक्शन रहा देखा देखा कौन ऑप्शन देती ऑप्शन देला इग्नोर द इश्यू बिकज इट इज ए स्मॉल मैटर आपड़ से इग्नोर करेंगे इश्यूटा को एंड यहाँ भावी ने जेहतु गोटे छोट घटना दुई जन शॉपकीपर भितर जोटा लड़ी लगी सी डिसाइड करेंगे। बी ऑप्शन देला डिटेन बोथ शॉपकीपर इंस्टेंटली विदाउट आस्किंग एनीथिंग दीजन जाक को अरेस्ट करेंगे दीजन जाक जी भी युक्तितर्क लगुच शॉपकीपर दीजन जाक को अरेस्ट करेंगे। ऑप्शन सी देला काम द क्राउड सेपरेट बोथ पार्टीज गैदर क्विक स्टेटमेंट एंड एंसर द सिचुएशन डज नॉट एस्केलेट बिफोर मूविंग ऑन ना आप प्रथम से जो लोग जनगहली गहली जो भितर युक्तितर्क भितर से आग शांत करेंगे लोक को सेपरेट करेंगे से दीज जाक जो शॉपकीपर लगुच आर्ग्यू कर भी सेपरेट करेंगे एंड जहाँ भी दीज पाखे स्टेटमेंट अच्छी सांगे सांगे क्विकली पाखु ने दीज स्टेटमेंट आप रेकर्ड करेंगे एंड एनश्योर करेंगे से भाई एस्केलेट जमी आप गलापर भी यही घटना आउ थे कमी जोटा कि पुणी न घटो भर आउ थे युक्ति न स्टार्ट हो सिचुएशन को हैंडल करेंगे से भाई। एंड ऑप्शन डी देला आस्क द क्राउड टू डिसाइड हु इज राइट एंड जी भी क्राउड जो लोक मैंने थे पचारे भितर किए भल बा किए ठीक कहते ये आंसर टी कौन कमेंट करके जनइबे आंसर टी सी ऑप्शन ही हम आंसर टी सी ऑप्शन रही आपंकर प्रथम प्रायोरीटी रोचे पाखर स्टेटमेंट ने एंड जेहतु दीज आर्गुमेंट कर दीज को जा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आंसर सी ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 2 नंबर क्वेश्चन 2 number question is during an exam preparation phase, you never repeatedly ask for your help with personal talks, claiming it will only take 2 minutes. But these interruptions disturb your flow every day. What is the most disciplined and conscious choice? ना आप कौन एग्जाम प्रिपेरेसन अच्छा प्रिपेरेसन करूँगी जी पड़ोसी अच्छा से आपको बार बार प्रतिदिन आपको हेल्प मागुंट किसी व्यक्तिगत कथा को लेकिन एंड से क्लेम कर कथाटी जमार 2 मिनट आपंकर सरीज 2 मिनट से कथा आप सहित सारीदेवे कथाटी एंड आपको यहाँ प्रतिदिन से कर जो आप बहुत इंटरप्शन होती आप पढ़ार बहुत डिस्टर्बान्स आप जो पढ़ार फ्लोटा आपंकर प्रतिदिन रही पार नहीं तो बार बार शिकापी डाकुंट बोली तो आपंकर से कौन डिसिप्लिन रहा कौन एक्शन ने कौन चॉइस करेंगे। ऑप्शन ए देला हेल्प एवरी टाइम बिकज सेइंग नो फील्स रूड ना आप जेहेतु से आपको मागुं हेल्प एंड आप किसी कथा व्यक्तिगत कथा कहना चाहते आप हेल्प करेंगे किसी जमी फिल्स न हो आप इग्नोर कर रागी बोली। ऑप्शन बी देला अवॉइड देम कम्प्लीटली इवेन इफ अर्जेंट हेल्प इज नीडेड अवॉइड करेंगे। ऑप्शन बी देला कम्प्लीटली अवॉइड करेंगे जो से भाई अर्जेंट कथा न से सबको अवॉइड करेंगे। ऑप्शन सी देला सेट क्लियर बाउंड्रीज पोलाइटली व्हाइल हेल्पिंग ओनली इन जेन्युइन इमरजेंसी आप ऑप्शन सी देला जे आप पर्सनाली जनईदेवे जे भद्रतार सहित जनइबे जे जहाँ भी आपंकर हेल्प दरकार अच्छी केते हेल्प करेंगे ये बाउंड्रीज जनईदेवे एंड जेन्युइन इमरजेंसी जदि थी हेल्प करने जनइबे जब जेन्युइन इमरजेंसी अच्छी आपको हेल्प से मागे कहींपारे। ऑप्शन टी देला स्टॉप स्टडिंग एंड फोकस ऑन नेबर्स टैक्स ना आप पढ़ा बंद कर देकी जेहतु आप पड़ोसी निहाती हेल्प करने दरकार अच्छी जाकि पढ़ा बंद करके साहाଯ୍य करेंगे निहाती रूपे ये आंसर टी सी ही रही कहीं आप गोटे सेट बाउंड्रीज करेंगे आप भद्रतार सहित जनइबे जे आप
केते पर्यंत बा आपण केते सक्षम अछन तांको सहाय्य करिबारे एंड जदि भी इमरजेंसी अछि ताहले आपण तांको सहाय्य करि परिबे सेटा तांको जणैबे जदि इमरजेंसी नाही से भଳି किछि इमरजेंसी नाही त तांको आपनको हेल्प न मागिबे आपण जेतु एग्जाम प्रिपरेशन अछन बोली देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देला You witness a man running out of a shop with a bag while the shopkeeper shouts for help. People around you hesitate, unsure if it is a misunderstanding or theft. What is the most sensible and lawful action? ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ବା ଆପଣ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ ଯେ କି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ଟେ ଧରିକି ଦୌଡ଼ିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଯିଏ ସେ ଦୋକାନୀ ଅଛି ସେ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ହେଲ୍ପ ବା ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ସେ ଚିଲେଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସେଇ ଚାରି ପାଖରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ହେଜିଟେଟ୍ ବା ସିଓର ନାହାନ୍ତି ବା ସିଏ ଅନସିଓର ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବା ଏଇଟା କ'ଣ ଚୋରି ହେଇଛି କି ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଚୋରି କରିକି ବ୍ୟାଗ୍ଟି ନେଇକି ପଳେଇଛି କି କ'ଣ ଏଇଥିଲାଗି ସେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛନ୍ତି ବା ବୁଝିବାରେ କିଛି ବୁଝାମଣାରେ ଭୁଲ ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ସେନ୍ସିବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଫୁଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ରହିବ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଲା ଯେହେତୁ ଲୋକଟା ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଛି ସେଜ୍ ଦି ମ୍ୟାନ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ୱିଦାଉଟ୍ ନୋଇଂ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ କିଛି ନ ଜାଣି ସେ ଲୋକ ପଛରେ ବି ଆପଣ ଦୌଡ଼ିବେ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଅପସନ୍ ବି ଦେଲା ଇଗ୍ନୋର ବିକଜ୍ ଅଦର ଆର୍ ନଟ୍ ଆକ୍ଟିଂ ଆପଣ ସେଟାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି ସେ ସିଓର ନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ଚୋରି କରିଛି କି କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ବି ସେମିତି କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ନାହିଁ ସେଇଭଳି ଦେଖି ରହିବେ ଅପସନ୍ ସି ଦେଲା କ୍ୱିକଲି ଆସିଷ୍ଟ ଦି ସପକିପର ବାଇ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଲର୍ଟିଂ ଅଥରିଟିଜ୍ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଟେକିଂ ରାସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନା ଆପଣ ସେଠି ପ୍ରଥମେ ତ ସପକିପର ପାଖକୁ ଯିବେ ଯିଏ ଚିଲଉଥିବେ ବା ଯିଏ ଚିଲଉଥିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ପଚାରିବେ ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ କାହିଁକି ସେ ଚିଲଉଛନ୍ତି ବା କାହିଁକି ହେଲ୍ପ ମାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରପର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନେବେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଥରିଟିକୁ ଯଦି ସେ ଚୋର ବି ହେଇଥିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଥରିଟିକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେଇବେ ଯେ ଏଇଭଳି ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ଆଗେ ଯାଉଛି ତ ତାକୁ ଧରିପାରିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇକି ଆକ୍ସନ୍ କିଛି ନ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଅଥରିଟିକୁ ଜଣେଇ ପାରିବେ ଯେ ଏଇଭଳି ଘଟଣାଟା ହେଇଛି ବୋଲି ଅପସନ୍ ଡି ଦେଲା ବ୍ଲକ୍ ଦି ରୋଡ୍ एंड इंटरोगेट एवरीवन ना आगू जो रोड दे से दौड़ी पड़े से रोड टी ब्लॉक करदे एंड जी भी पैसेंजर बा जी भी लोक से पटे जी समस्त को जाकि पचारे जे समस्त इंटरोगेट करेंगे निहत रूपे ये आंसर टी सी ही रहिबो आंसर सी ही रहिबो कहीं आपड़ जदि किसी सांगे सांगे किसी आक्शन नेबेनी आप प्रथम तो जाकि आप सपकीपर पचारि पारे जे घटना कौन होती कहीं से हेल्प मागुं कौन चोरी होती से लोकटी कौन दौड़ी पड़े से आप दुकान किसी चोरी करके नहीं कि यहाँ किसी मिसअंडरस्टैंडिंग अच्छी बोली निहाती पचारि पारे एंड प्रॉपर फैक्ट जानला तो आप अथॉरिटी को आप जनइबे जे ये चोरटी आगे जाऊँच तो ब्लॉक करा धरिया चेष्टा करा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सी ही रहिबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन दिला यू आर असाइन्ड ए टास्क टू डॉक्यूमेंट ए कंप्लेंट बट मिडवे अनदर सिटीजन अराइव्स विथ एन अर्जेंट मेडिकल इमरजेंसी आस्किंग फॉर हेल्प यू आर एलोन एट द डेस्क व्हाट शुड बी द मोस्ट आवर डिसीजन ना आपन को असाइन कराइतला जे भी कंप्लेंट अच्छे डॉक्यूमेंट को असाइन कराई कंप्लेंट नापी डॉक्यूमेंट नापी कंप्लेनेंट मानकर बट आप बाटर जाऊा समय जोटा कि जड़े लोक आसिक आपको अर्जेंट मेडिकल इमरजेंसी हेल्प मागिले किसी मेडिकल इश्यू अच्छी तो आपको हेल्प मागिले किंतु आपको गोटे काम दिखाई जे भी कंप्लेनेंट अच्छे डॉक्यूमेंट को सबमिट करने तो आपड़ से कौन करेंगे आप जेहेतु से जगह एका अच्छा से डेस्क स्टेशन एका अच्छा तो आपड़ से कौन मेडिकल हेल्प करेंगे ना आपंकर कंप्लेंट डॉक्यूमेंट समस्त डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो कौन ये करेंगे कौन एक्शन ने ऑप्शन ए देला आस्क द सिटीजन टू वेट अंटिल यू फिनिश पेपर वर्क ना आपड़ जे सिटीजन आपको हेल्प मागुं जनइबे जे आपको किसी काम दिखाई आप पेपर वर्क जहाँ भी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी से सारी सारा काम सारी सारा हेल्प करेंगे जनइबे ऑप्शन बी देला लीव बोथ एंड कॉल समवन एल्स ना आप दीटा काम छाड़ी कहे अन्य क्या डाकतु बोली ऑप्शन सी देला प्रायोरिटीज द मेडिकल इमरजेंसी व्हाइल एंश्योरिंग द कंप्लेन एंड अंडरस्टैंड्स द सिचुएशन ना ये प्रायोरिटी जेहेतु गोटे मेडिकल इमरजेंसी जड़े व्यक्ति आपको डाकुं तो निहाती रूपे आग प्रथम मेडिकल इमरजेंसी हेल्प करेंगे एंड जी भी कंप्लेनेंट अच्छा बुझाई ने जे सिचुएसन टाक बुझंतु जे ये लोक जड़े हेल्प मागुं कंप्लेन जी कराया बुझाई ने जेहेतु मेडिकल इमरजेंसी फास्ट प्रायोरिटी रोचे तो बुझे कि आप जापरेंगे हेल्प करेंगे से सिटीजन को मेडिकल हेल्प ऑप्शन डी देला इग्नोर द इमरजेंसी एंड कंटिन्यू डॉक्यूमेंटेशन ना जो मेडिकल इमरजेंसी इग्नोर करके आपंकर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे निहाती रूपे ये आंसर टी भी सी ही रहिबो कहीं प्रायोरिटी रहिबो मेडिकल इमरजेंसी प्रथम मेडिकल इमरजेंसी प्रोवाइड करने चेष्टा करेंगे आपड़ जो व्यक्ति मागुं एंड जी भी कंप्लेनेंट आपको डॉक्यूमेंटेशन करने आसी तो जनई पारे जेहेतु प्रायोरिटी रोज मेडिकल इमरजेंसी आप मेडिकल इमरजेंसी सारी सारापर कंप्लेनेंट को डॉक्यूमेंटेशन करेंगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आंसर सी
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देवा 5 नंबर क्वेश्चन देला while traveling by bus an elderly person collapsed suddenly. Some people suggested waiting for an ambulance while others insist on giving first aid. You have basic first aid knowledge. What is the most conscious decision? ନା ଆପଣ ବସ୍ରେ ଯିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଏଲ୍ଡରଲି ମାନେ ଜଣେ ବହୁତ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ କୋଲାପ୍ସ କରିନେଲେ ବା ଅଚେତ ହେଇଗଲେ ଆଣ୍ଡ ସେଠି ବସ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସଜେଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଆସିବା ଯାଏଁ ୱେଟ୍ କରାଯାଉ ସେ ଜାଗାରେ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସେଠି ଥିଲେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ନଲେଜ୍ ଅଛି ମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ଜଣେ ଅଚେତ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ସେଠି ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ରହିବ ଅପସନ୍ ହେଲା ଡୁ ନଥିଙ୍ଗ ବିକଜ୍ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ୟୋର ପର୍ସନାଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆପଣ ସେଠି କିଛି କରିବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅପସନ୍ ବି ଦେଲା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ବେସିକ୍ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଏନ୍ସୁରିଂ ସମନ୍ କଲ୍ସ ଆନ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଲେଜ୍ ଅଛି ତ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ସୁର କରିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ବି ଡାକି ନିଅନ୍ତୁ ବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ କଲ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଅପସନ୍ ସି ଦେଲା ଆକ୍ସ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଟୁ ମୁଭ୍ ଆସାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଟ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଠି କହିବେ ସେଠୁ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ବା ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ବି ଚୁପଚାପ ସେଠି ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିବେ ଆଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଡି ଦେଲା ଆଲାଉ ର୍ୟାଣ୍ଡମ୍ ବାଇଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଟୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ରିମେଡ଼ିଜ୍ ନା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବା ଅନ୍ୟ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ଯଦି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ବା ସେ ବସ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କହିବେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବା ସେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନିହାତି ରୂପେ ଏଠି ଆନ୍ସର୍ଟି ଆମର ଆନ୍ସର୍ଟି ଏଠି ବି ହିଁ ରହିବ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଏଡ଼୍ର ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ଏନ୍ସୁର କରିବେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଯେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡକେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଏଡ଼୍ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ଼୍ ଚିକିତ୍ସା ବା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଯେଉଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଅଚେତ ଥିବା ସମୟରେ ଯାହା ବି ଫାଷ୍ଟ ଏଡ଼୍ ଚିକିତ୍ସା ଦେଇପାରିବେ ଆପଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ବି ଦେଇଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 6 ନମ୍ବର ଥିଲା You see your colleague verbally mistreating a citizen who came with a genuine concern. The citizen is scared and confused. What should you do? ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେ କଲିଗ୍ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ସହକର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁଟାକି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେସନକୁ ଜେନ୍ୟୁନ୍ କନସର୍ନ ନେଇକି ସେ ଆସନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଯାହା ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ସେ ଜେନ୍ୟୁନ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ମିସ୍ଟ୍ରିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରିଟ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯେମିତି ଦେବା କଥା ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା କଥା ସେ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ସିଟିଜେନ୍ ଇଜ୍ ସ୍କେୟାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଯିଏ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ଯିଏ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ସେ ବହୁତ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ବି ରହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସେଠି କ'ଣ କରିବେ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଲା ଇଗ୍ନୋର ବିକଜ୍ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ୟୋର ବିଜନେସ୍ ଆପଣ ବି ଆପଣ ସେଠି ଇଗ୍ନୋର କରିବେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କାମ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କର କଲିଗ୍ଙ୍କର କାମ ବୋଲି ବି ଦେଲା ସପୋର୍ଟ ୟୋର କଲିଗ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏକାଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଲିଗ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ସହକର୍ମଚାରୀକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ Option C देला intervene calmly, ensure proper public dealing and later discuss the issue privately with the colleague. ନା ଆପଣ ତ ପ୍ରଥମେ ସେଠି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରଭିନ୍ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ ଯେ କେମିତି ପବ୍ଲିକକୁ ଡିଲିଂ କରାଯାଏ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କଥା ହୁଏ ପବ୍ଲିକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝାଯାଏ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝାଯାଏ କେମିତି ତାଙ୍କର କାମ କରାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଏଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସହକର୍ମଚାରୀ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରାଇଭେଟଲି ବୁଝେଇବେ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଡିଲ୍ କରାଯାଏ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଏ and option D देला scold your colleague loudly in front of everyone ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସହକର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚିଲେଇବେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ନିହାତି ରୂପେ ଏଠି ଆନ୍ସର୍ଟି ସି ହିଁ ରହିବ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭିନ୍ କରିବେ ତାଙ୍କ କାମ ଯିଏ ବି ସିଟିଜେନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ କାମଟି କେମିତି ଭଲରେ ହେଇପାରିବ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସହକର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇବେ ପବ୍ଲିକକୁ କେମିତି ଡିଲିଂ କରାଯାଏ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟଲି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ପାରିବେ ଓକେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ସି ହିଁ 7 number question dela during a community event a group of young people starting arguing about seating arrangements creating tension the issue is it trivial but emotion are high what is the best situational decision ନା ଆପଣ କୌଣସି କମ୍ୟୁନିଟି ଇଭେଣ୍ଟରେ କମ୍ୟୁନିଟି ଇଭେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁଟାକି ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ୟଙ୍ଗ ପିପୁଲ୍ ନା ଯେତେ ସବୁ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ଯୁବକ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ବା ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆର୍ଗ୍ୟୁ ମାନେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଲେ ଯେ ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟଟା ଠିକ୍ରେ ହେଉନି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବସିବା ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ସେଠି ନିହାତି ଚେୟାର ସବୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତ ଏଇଭଳି ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ ହେଇନି ବା ଭଲରେ ହେଇନି ବୋଲି ସେ ଆର୍ଗ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରାଇଭାଲ୍ ବଟ୍ ଇମୋସନ୍ ଆର୍ ହାଇ ଇସ୍ୟୁଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଇମୋସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇମୋସନ୍ ସହିତ ରହୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ସିଚୁଏସନାଲ୍ ଡିସିସନ୍
ऑप्शन ए देला लेट देम आर्ग्यू अंटिल दे टायर देमसेल्फ ना तांको जुक्ति करिया देबे बा जो युवक माने जुक्ति करिया देबे जेतेବେଳେ जाय से थकी जाय नाहंती। ऑप्शन बी देला यूज हार्श टोन टू इमिडिएटली साइलेंस देम तांको ऊपर चिल्लेई कहबे जोटा कि तांको चुप करिया पई बा संगे संगे साइलेंस करिया पई। ऑप्शन सी देला सेपरेट द ग्रुप लिसन टू बोथ एंड ऑफर ए न्यूट्रल सॉल्यूशन टू मेंटेन हार्मोनी ना जेहेतु प्रथम जुक्ति तर्क करुछन तो तांको प्रथम सेपरेट करिवे एंड दी जण आगो कथा बुझिबे जे युवक जहाँ सहित आर्गुमेंट करुछन युवक गोष्ठी एंड आपण जो युवक को बुझाइबे एंड तांको अन्य किसी सॉल्यूशन प्रोवाइड करिवे जेमति मेंटेन रहइबो शांति बा निरवता। ऑप्शन डी देला कैंसिल द इवेंट एंटायरली ना जेहेतु इवेंट रे एभली घटना घटुची तो सेठी आपण इवेंट को कैंसिल कर देबे। निहत रूपे आंसर डी सी ही हम सेपरेट करेंगे ग्रुप को एंड दी जन कथा को शुणवे एंड अन्य किसी सॉल्यूशन जदि अच्छी प्रोवाइड करेंगे केमती निरवता रक्षा करने। जी नेक्स्ट क्वेश्चन बंद हो जाए किसी त्रुटि जो से एरिया किसी दंगा जो दुकान बजार बा रास्ता घाट सब बंद हो यू फील फ्रस्ट्रेटेड बिकज डेडलाइन्स आर क्लोज ना आपड़ भी बहुत व्यतिग्रस्त हो गले जेहेतु आपको जो टाइम कमटी को दिखाई से टाइम भी पाखे आसला। व्हाट इज द मोस्ट प्रिजर्वेंट एंड कॉन्शियस अप्रोच तो आपंकर कौन कॉन्शियस अप्रोच रही टाइम गिव अप ऑन द टैक्स एंड स्लीप ना से कमटी को छाड़ी आप चुपचाप शोजे। ऑप्शन बी देला वेट एंग्रीली फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू रिटर्न नेक्स्ट क्वेश्चन देला यू प्लान टू फिनिश इंपोर्टेंट वर्क टुनाइट बट ए सडन ब्लैकआउट अफेक्ट्स योर एंटायर एरिया यू फील फ्रस्ट्रेटेड बिकज डेडलाइन्स आर क्लोज व्हाट इज द मोस्ट प्रिजर्वेंट एंड ए कॉन्शियस अप्रोच ना आप जोटा कि आपको किसी कम दिखाई जोटा कि आप आज राति सुधा शेष करेंगे डिसाइड करते राति सुधा शेष करेंगे बट सडनली कौन है आप एरिया ब्लैकआउट हो लाइन कट हो जाए पूरा बंद लाइन तो इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए तो आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड अच्छा जेहेतु डेडलाइन पाखे आसला जो कमटी सारिबार टाइम जो आपको दिखाई से बहुत पाखे आसला तो आपंकर से कौन अप्रोच रही कॉन्शियस अप्रोच। ऑप्शन ए देला गिव अप द टैक्स एंड स्लीप जेहेतु आप एरिया इलेक्ट्रिसिटी बंद हो तो कमटी को बंद कर चुपचाप शोई पड़े एंड ऑप्शन बी देला वेट एंग्रीली फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू रिटर्न आप रागिकी पूरा अपेक्षा करेंगे जो जाए इलेक्ट्रिसिटी आप एरिया आसी ना। ऑप्शन सी देला स्विच टू टैक्स दैट डोंट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी एंड कंटिन्यू प्रोग्रेस आप कम को पुणी जोड़े कम जारी रखिए जेहेतु आप कम किसी इलेक्ट्रिसिटी किसी आवश्यकता न थाए आपमती कम कंटिन्यू करते से कमटी को कंटिन्यू रखिए। ऑप्शन देला ब्लेम नेबर्स फॉर यूजिंग टू मच पावर ना आपंकर जो नियरेस्ट जो नेबर थे पड़ोसी थे से जेहेतु अधिक इलेक्ट्रिसिटी यूज कर कि ब्लेम करवा दोष देवे से एरिया पावर कट हो ब्लैकआउट हो लाइन को काटा हो निहत रूपे ये आंसर टी सी ही रोटा कि आपंकर कम जब किसी इलेक्ट्रिसिटी आवश्यकता नहीं आप जो भाई कम को प्रोग्रेस करते कंटिन्यू रखिए से कंटिन्यू रखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन Next question is a small accident occur on the road between a bike and a car. Both parties blames each other aggressively. A large crowd gather, giving multiple conflicting suggestions. What should you do? ना आपण देखा पाइले रोड रे गोटे बाइक सहित गोटे कार धक्का होती आक्सीडेट होती दिजन को प्रथम तो दोष दौरान दिजन को रागिकी दोष दौरान आक्सीडेंटा कार लगी कि बाइक लगी दिजन जाक दोष दौरान बाइक वाला कार वाला बाइक को एंड से बहुत लोक भी गदा हो गले एंड बहुत क्रिटिकल कन्फ्लिक्ट सिचुएसन हो गला तो आपड़ से कौन करेंगे लेट द क्राउड डिसाइड ना जो लोक मैंने अच्छे काले लोक मैंने देखी थे से डिसाइड करेंगे कहार भूल। ऑप्शन बी देला टेक वन साइड इमिडिएटली ना आपड़ से जनक साइड बाइक वाला साइड ने या तो कार वाला साइड नहीं कथाटी को बंद करेंगे जिते शीघ्र। ऑप्शन सी देला काम बोथ ड्राइवर मूव देम टू द सेफ एरिया कलेक्ट फैक्ट फास्ट एंड प्रिवेंट क्राउड इंटरफेरेंस
ନା ସେଠି ତ ପ୍ରଥମେ 2 ଜଣ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ବାଇକ୍ ବାଲା ବା କାର୍ ବାଲାକୁ ପୁରା ଶାନ୍ତ କରାଇବେ ଆଣ୍ଡ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେଫ୍ ଏରିଆକୁ ନେଇଯିବେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ରୋଡ଼ ଉପରେ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାଦରିଂରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତ ତାଙ୍କୁ ସେଫ୍ ଏରିଆକୁ ନେଇକି 2 ଜଣ ଯାକରୁ ଡାଟା ଯାହା ବି ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଅଛି ତଥ୍ୟ ଯାହା ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାଙ୍କଠୁ କଲେକ୍ଟ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ପ୍ରୁଫ୍ ନେଇପାରିବେ କ'ଣ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କାହିଁକି ସବୁ ଘଟିଲା ବା କିଏ ଗାଡ଼ି କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଥିଲେ ବୋଲି ସବୁ ପଚାରିପାରିବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ and option D देला ask the crowd to disperse without hearing facts ना ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ତଡ଼ିଦେବେ ବାହାର କରିଦେବେ କିଛି ନ କହିକି ବା କିଛି ଡାଟା ନ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନିହାତି ରୂପେ ଏଠି ଆନ୍ସରଟି ବି ସି ହିଁ ରହିବ କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ 2 ଜଣ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବେ ଶାନ୍ତ କରାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରପର୍ ଡାଟା ନେବେ ଯେ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ଼ କେତେ ଥିଲା ଗାଡ଼ି କିଏ ଚଲାଉଥିଲେ ବା ଗାଡ଼ି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧା ହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ ଡ୍ରାଇଭର ଯେ କି ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ କି ନାହିଁ ଏଭଳି ଡାଟା ନେବେ ଆଣ୍ଡ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ପଚାରିପାରିବେ 2 ଜଣଙ୍କ ଠିକ୍ରେ ଥିଲେ ନା କାହାର ଭୁଲ ରହୁଛି ପଚାରିପାରିବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଜେସନ୍ ବି ନେଇପାରିବେ ଅପସନ୍ ସି ହିଁ ରହିବ 9 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 10 number question la you find a lost child crying in a busy public place the child cannot explain anything clearly what should be your first focus decisions ନା ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେଉଁଟାକି ଲୋକଙ୍କ ଏରିଆ ବା ବିଜି ଏରିଆ ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଠି ବେଶୀ ଚଲାବୁଲା କରନ୍ତି ବା ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ସେଇ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ବସିକି କାନ୍ଦୁଛି ବା ହଜିଯାଇଛି ଆଉ କାନ୍ଦୁଛି ଆଣ୍ଡ ସେ ପିଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହେଉଛି କିଛି ଯେ ତା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ନେମ୍ ସେ କେଉଁଠୁ ବୋଲି ସେ କିଛି କ୍ଲିଅରଲି କହିପାରୁନି ବା ବୁଝେଇ ପାରୁନି ସେ କେଉଁଠୁ ବା ତା ନାଁ କି ତା ଗାଁ ବା ଠିକଣା କିଏ କିଛି ଜଣେଇ ପାରୁନି ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଫାଷ୍ଟ ଫୋକସ୍ କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଦେଲା ପାନିକ୍ ଏଲଙ୍ଗ୍ ୱିଥ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ନା ଆପଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଏକା ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ପିଲାଟି ବି କାନ୍ଦୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ବି ଡରିଯିବେ ବି ଅପସନ୍ ଦେଲା ୱେଟ୍ ଫର୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଆପିୟର୍ ନା ସେଠି ୱେଟ୍ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ତାର ବାପା ମାଆ ଖୋଜିକି ଆସିନାହାନ୍ତି ଅପସନ୍ ଦେଇଥିଲା କମ୍ଫର୍ଟ ଦି ଚାଇଲ୍ଡ ଏନ୍ସୁର ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମ ଅଥରିଟିଜ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ସେଠି କ'ଣ ଚାଇଲ୍ଡକୁ ପ୍ରଥମେ ତ କମ୍ଫର୍ଟ ଦେବେ ଯେ ଆପଣ ତାର ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବସିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲ୍ପ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ତା ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆଣ୍ଡ ଯିଏ ବି ପୋଲିସ ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜଣାଇବେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଜଣାଇ ନେବେ ଅପସନ୍ ଡି ଦେଲା ଆକ୍ସ ରାଣ୍ଡମ୍ ପିପୁଲ୍ ଇଫ୍ ଦେ ନୋ ଦି ଚାଇଲ୍ଡ ନା ଏଠି ବୁଲୁଥିବା ଲୋକ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପବ୍ଲିକ୍ ଏରିଆ ତ ତାଙ୍କ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିପାରିବେ ଇଏ କାହାର ପିଲା ବୋଲି ବା ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବୋଲି ପିଲାଟିକୁ ନିହାତି ରୂପେ ଏଇଭଳି ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଗରୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛେ ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଆନ୍ସରଟି ସି ହିଁ ରହିବ ସି ଅପସନ୍ଟି ରହିବ କାହିଁକିନା ପିଲାଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ତ କମ୍ଫର୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଅଥରିଟିକୁ ବି ଜଣାଇ ନେବେ ପୋଲିସ ଅଥରିଟିକୁ ବି ଜଣାଇ ନେବେ ବା ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଅଥରିଟିକୁ ବି ଜଣାଇ ନେବେ ଯେ ପିଲାଟି ଏମିତି ଗୋଟେ କାନ୍ଦୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଛି ବୋଲି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 11 ନମ୍ବର you are leading a small team for an activity but your team members keep getting distracted you feel irritated because the task is important what is the correct conscious driven approach ନା ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟିମ୍କୁ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଂ ଅଛନ୍ତି ମାନେ କାମରେ କେହି ଫୋକସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବିଚଳିତ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ବି ବହୁତ ଇରିଟେଟେଡ୍ ହେଇଗଲେଣି ଯେହେତୁ କାମଟା ଆଉ ଯେଉଁ କାମଟା ଦିଆହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ବା ଆପଣ ଯେହେତୁ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାମଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ କ'ଣ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରହିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ କେମିତି ବେଷ୍ଟ ଲିଡ୍ କରିପାରିବ କାମଟିକୁ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଦେଲା ସାଉଟ୍ ଆଟ୍ ଦେମ୍ ଟୁ ଦେ ଫିୟର୍ ୟୁ ନା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଚିଲେଇବେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଟିମ୍ ଲିଡର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଚିଲେଇକି ଡରେଇକି ରଖିବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଡରିକି ରହିବେ ଅପସନ୍ ବି ଦେଲା ଲିଭ୍ ଦି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟୁ ଦେମ୍ ଏଣ୍ଟାୟାରଲି ନା ସେ ଯେଉଁ କାମ ଦିଆହେଇଛି ତ କାମରୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିରତି ଦେଇଦେବେ ବା କାହାକୁ କାମ କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମରୁ ବାହାର କରିଦେବେ ଅପସନ୍ ସି ଦେଲା ରି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିଜ୍ କାମଲି ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ଫୋକସ୍ ୱାର୍କ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କ'ଣ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଭଦ୍ର ଭାବରେ ଜଣାଇବେ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କାମରେ ବା ମନ ରହିବ କେମିତି ଫୋକସ୍ କରିପାରିବେ କାମରେ ସେଇଭଳି କିଛି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଏଣ୍ଡରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଟିମ୍ ଲିଡର ଅପସନ୍ ଡି ଦେଲା ଡୁ ଦି ଏଣ୍ଟାୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏଲୋନ୍ ଏଙ୍ଗ୍ରିଲି ନା ଆପଣ ସେଇ ସବୁ କାମ ଏକାକି କରିବେ ରାଗି ଯେହେତୁ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ନାହାନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ହେଲ୍ପ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ନିହାତି ରୂପେ ଆନ୍ସରଟି ଏଠି ସି ହିଁ ରହିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ତ ତାଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିକୁ ଜଣାଇବେ ଯେହେତୁ ସେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କାମଟା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରି ଯେମିତି ସମସ୍ତେ କାମରେ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବେ ସେଇଭଳି କିଛି ମୋଟିଭେସନ୍ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ସେଇ ହିଁ ଦେଇଛି ଅପସନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା 12 ନମ୍ବର 12 ନମ୍ବର ଦେଲା ड्यूरिंग पीक office hour two citizens arrive claiming ownership of the same item found on the street neither has strong proof what should you do
ନା ଆପଣ ଯେଉଁଟାକି ପିକ୍ ଆୱାର ମାନେ ଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଆସିଲେ ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ ରୋଡ଼ରୁ ପାଇଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁଟାକି ପାଇଛନ୍ତି ରୋଡ଼ ଉପରୁ ଆଣ୍ଡ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସିଏ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ବୋଲି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭିତରେ ପ୍ରପର୍ ପ୍ରୁଫ୍ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା କାହା ଜିନିଷ ବୋଲି ବା ସେଇ ଜିନିଷଟା କାହାର ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କ ନିଜର ବୋଲି। ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ତ ଆପଣ ସେଠି କ'ଣ କରିବେ? ଷ୍ଟେସନରେ ଏକା ଅଛନ୍ତି ତ ହ୍ୱାଟ୍ ସୁଡ୍ ୟୁ ଡୁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଲା ଗିଭ୍ ଦି ଆଇଟମ୍ ଟୁ ହୁଜ୍ ଏଭର୍ ସ୍ପିକ୍ ଲାଉଡର୍, ନା ଯିଏ ଜୋରରେ ଚିଲେଇ କହୁଛି ସେଇଟା ତା ଜିନିଷ ବୋଲି ତାକୁ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ଅପସନ୍ ବି ଦେଲା କିପ୍ ଦି ଆଇଟମ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ ଅନ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରପର୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଇଜ୍ ଡନ୍, ନା ଆପଣ ସେ ଜିନିଷଟିକୁ ଆପଣ ପାଖରେ ରଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ପ୍ରପର୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇନି, ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା କାହାର ବୋଲି। ଅପସନ୍ ସି ଦେଲା ଆଲାଉ ବୋଥ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଦି ଆଇଟମ୍ ଟୁଗେଦର୍, ନା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆଲାଉ କରିଦେବେ ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଜିନିଷଟାକୁ ନେଇକି ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି। ଅପସନ୍ ଡି ଦେଲା ଆକ୍ସ ଦି କ୍ରାଉଡ୍ ଟୁ ଭୋଟ୍, ନା ସେଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ହେଇଥିବ ବା ଯେଉଁଠି ପାଇଛନ୍ତି ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଯେ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ଯେ କାହାର ଏଇ ଜିନିଷଟା, ଯିଏ ବି ଭୋଟ୍ରେ ଅଧିକ ଆସିଲା ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଯାହାର ଅଧିକ ମତ ଆସିଲା ତ ଯାହା ନାଁରେ ସିଏ ହିଁ ଜିନିଷଟା ରଖିବେ। ନିହାତି ରୂପେ ଏଠି ଆନ୍ସର୍ଟି ବି ବି ହିଁ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଆପଣ ପ୍ରପର୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରପର୍ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା କାହାର ଜିନିଷ, ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜିନିଷଟିକୁ ରଖିପାରିବେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ସର୍ ବି ହିଁ ଦେଇଛି। ଦେଖିବା 13 number क्वेश्चन देला यू आर क्रॉसिंग ए रेलवे स्टेशन and notice suspicious unattended bag, people are passing by casually, what should you consciously do? ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଯେତେବେଳେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସସ୍ପିସିୟସ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେଉଁଟାକି କେହି ଲୋକ ବା ସେ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ନେଉନାହାନ୍ତି ବା ଧରୁନାହାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ସେଠି କାଜୁଆଲି ପଡ଼ିଛି, ଲୋକମାନେ ସେଟାକୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ଧରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣ ସେଠି କ'ଣ କରିବେ? ଓପନ୍ ଦି ବ୍ୟାଗ୍ ଟୁ ଚେକ୍ ଇନସାଇଡ୍, ନା ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ଚେକ୍ କରିବେ କ'ଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ବି ଦେଲା କିକ୍ ଦି ବ୍ୟାଗ୍ ଆସାଇଡ୍ ଟୁ କ୍ଲିୟର୍ ଦି ୱେ, ନା ଯେହେତୁ ବାଟରେ ସେଇଟା ପଡ଼ିଛି ତ ସେଟାକୁ ଗୋଇଠା ମାରିକି ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବେ, ବାଟଟା କ୍ଲିୟର୍ ରଖିବେ। ସି ଦେଲା ଇନଫର୍ମ ଅଥରିଟି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆଣ୍ଡ କିପ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ନା ସେଇ ଷ୍ଟେସନରେ ଯେଉଁ ଅଥରିଟି ରହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନଆଟେଣ୍ଡେଡ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ରହୁଛି ବା କେହି ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବା ନେଉନାହାନ୍ତି ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଥମେ ଅଥରିଟିକୁ ଜଣାଇବେ ଆଣ୍ଡ ତା ପାଖରୁ ସେଫ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ରହିବେ, ଯେମିତି କାହାକୁ କେହି ସେ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ନ ଛୁଇଁବେ ସେଇଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ, ସତର୍କ କରିନେବେ। ଅପସନ୍ ଡି ଦେଲା ଇଗ୍ନୋର ବିକଜ୍ ନୋ ୱାନ୍ ଏଲ୍ସ ଇଜ୍ ରିଆକ୍ଟିଂ, ଆପଣ ବି ଇଗ୍ନୋର କରିବେ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ସେଟାକୁ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବି ସେଇଭଳି ଇଗ୍ନୋର କରିବେ। এইভাবে অলরেডি তো কোশ্ଚିନ୍ আমি କରିସାରିଛେ, ତ ମୁଁ 13 ନମ୍ବରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହୋମୱାର୍କ ହିସାବରେ ଦେଉଛି। ହୋମୱାର୍କଟି କ'ଣ ରହୁଛି ଆନ୍ସର୍ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ 13 ନମ୍ବରର। এইଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍। 14 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଏ ପର୍ସନ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ଆର୍ ନେବର୍ ପ୍ଲେସ୍ ଲାଉଡ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏଭ୍ରି ନାଇଟ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂ ଦେୟାର ସ୍ଲିପ୍, however the neighbor claims it's only occasional, you hear loud music once while visiting, what should you do? ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଖକୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଲାଉଡ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବା ଅଧିକ ଜୋରରେ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇକି ଗୀତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ, ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଶୋଇବାରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଘାତ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଅଧିକ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇକି ଗୀତ ଲଗାଉଛନ୍ତି ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକ। ତ ଆପଣ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ନେବର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ସେ ଅକେଜନାଲି ବା ବେଳେବେଳେ ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତି ବା ଯେତେବେଳେ କିଛି ଫଙ୍କସନ୍ ଥାଏ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ଗୀତ ଯଦି ସେ ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଅଧିକ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତି ବା ଅକେଜନାଲି ସେ ଯେଉଁଟାକି ଶୁଣନ୍ତି ବୋଲି ଗୀତ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦିନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ସେଇ ଏରିଆକୁ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ଆସେ ବୋଲି ବା ସେଇଠୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ଆସେ ବୋଲି ଆପଣ ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ସେଠି କ'ଣ କରିବେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଲା ବିଲିଭ୍ ଦି ନେବର ଇମିଡ଼ିଏଟଲି, ନା ଯିଏ ବି ନେବର ରହୁଛି ବା ଯିଏ ବି ଅଧିକ ସାଉଣ୍ଡ ଗୀତ ଦେଇକି ଶୁଣୁଛି ସେ କହୁଛି ଅକେଜନାଲି ଯେହେତୁ ବେଳେବେଳେ ସେ ଶୁଣନ୍ତି ବୋଲି, ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ ଏ ଘଟଣାଟିକୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିକି। ଅପସନ୍ ବି ଦେଲା ବିଲିଭ୍ ଦି କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି, ଯିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଯାଇଛି ଯେ ସେ ଅଧିକ ଜୋରରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଶୋଇବାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବା ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ବୋଲି, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଅପସନ୍ ସି ଦେଲା ଗ୍ୟାଦର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ବୋଥ୍ ସାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡଭାଇସ୍ ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପିସଫୁଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ନା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଯାକରୁ ଡାଟା ନେବେ, ପ୍ରପର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ନେବେ ଯେ କିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ସତ୍ୟତା ଅଛି, ତ ପ୍ରପର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ନେଇକି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଏ କଥାଟିକୁ ଭାବିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେ ଏରିଆରେ ଗଲା ଭିତରେ ଆପଣ ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେଇଭଳି କିଛି ଲାଉଡ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବେ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପିସଫୁଲି ବା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେବେ କେମିତି ରାତିରେ ଅଳ୍ପ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଯଦି ଗୀତ ଶୁଣିବାର ତାଙ୍କର ଏତେ ସଉକ ଅଛି ତ ଅଳ୍ପ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ବି ଶୁଣିପାରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିବେ, ଯେମିତି ଅନ୍ୟ କେହି କାହାକୁ କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚୁ ବୋଲି। ଅପସନ୍ ଡି ଦେଲା ୱାନ୍ ବୋଥ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲି, ନା ଦୁଇ ଜଣକୁ ସତର୍କ କରିବେ, ୱାନ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ।
ନିହାତି ରୂପେ ଏଠି ଆନ୍ସରଟି ବି ସି ହିଁ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରପର୍ ତଥ୍ୟ ନେବେ। ତଥ୍ୟ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ, ଯେମିତି ଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରାତିରେ ଅନ୍ୟ କାହାର କ୍ଷତି ନ କରୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କେମିତି କହିବେ, ଯେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଇପାରିବେ ଯେ କମ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ବି ଗୀତ ସେ ଶୁଣିପାରିବେ ବୋଲି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ସି ଦେଇଛି। 15 number question ହେଲା, you are at a public place where two children start fighting over a toy. Their parents arrive and start blaming each other loudly. The children are now crying. What should be your first conscious step? ଆପଣ ଗୋଟେ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁଠି ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ଦୁଇ ଜଣ ଫାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଖେଳନା ଲାଗି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଆସିକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକୁ, ବା ଦୁଇ ଜଣକ ଚିଲେଇକି କହୁଛନ୍ତି ବା ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକୁ, ବା ତା ପିଲା ଲାଗି କ'ଣ ମୋ ପିଲା କାନ୍ଦୁଛି କି କ'ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉଛି ସେଭଳି ଜୋରରେ ଚିଲେଇ କହୁଛନ୍ତି। ଦି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ନାଉ କ୍ରାଇଂ, ଯେହେତୁ ପିଲା ଦୁଇଟି ଖେଳୁଥିଲେ ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ପିଲା ବି କାନ୍ଦିବାକୁ ଏବେ ଲାଗିଲେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଫାଇଟ୍ ଦେଖି ବା ତାଙ୍କ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖି ବାପା ମାଆଙ୍କର। ହ୍ୱାଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ୟୋର ଫାଷ୍ଟ କନସିୟସ୍ ଷ୍ଟେପ୍, ନା ଆପଣ ସେଠି ଥିଲେ କ'ଣ କରିବେ ବା କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ? ଲେଟ୍ ଦି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ଗ୍ୟୁ, ନା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଆର୍ଗ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆପଣ ସେଠି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସ୍କ୍ରିମ୍ ଟୁ ସାଇଲେନ୍ସ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ତ ଆପଣ ସେଠି ଚିଲେଇକି ପୁରା ସାଇଲେନ୍ସ କରିବେ, ସେ ମାହୋଲଟାକୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା କରିବେ ଚିଲେଇକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ। ସି ଅପସନ୍ ଦେଲା ସେପାରେଟ୍ ଦି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲେମ୍ ଦେମ୍ ବିଫୋର୍ ଆଡ୍ରେସିଂ ଦି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ନା ପ୍ରଥମେ ତ ତାଙ୍କୁ ସେପାରେଟ୍ କରିବେ, ସେଠୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସେପାରେଟ୍ କରିବେ, ଅଲଗା କରିଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବେ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସେଠୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିନେବେ। ଟେକ୍ ଦି ଟୟ ଆଣ୍ଡ କିପ୍ ଇଟ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ, ନା ଯେଉଁ ଖେଳଣାଟି ସେ ଖେଳୁଥିବେ ଯେଉଁଥିଲାଗି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି ବା ମାରପିଟ ହେଇଛି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ, ସେଇଟାକୁ ନେଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ନିହାତି ରୂପେ ଏଠି ଆନ୍ସର ସି ହିଁ ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ଯେହେତୁ ଏଠି ପିଲା ଦୁଇଟି ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସେଠି ପିଲା ଦୁଇଟିକୁ ପିଲା ଦୁଇଟିକୁ ସେପାରେଟ୍ କରିନେବେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ଯେ ପିଲା ଦୁଇଟି ଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇଭଳି ଏମିତି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତି, ପିଲା ଦୁଇଟି ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି, ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବି ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ଏଭଳି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବଡ଼ ଲୋକ ଏମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବା କଥା ନୁହେଁ ବା ଯୁକ୍ତି କରିବା କଥା ନୁହେଁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିକି ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଅପସନ୍ ସି ହିଁ ଆନ୍ସର। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 16 ନମ୍ବର। 16 ନମ୍ବର ଦେଲା, you plan to complete an important report tonight, but suddenly you receive a call about a critical issue requiring immediate attention. What is the correct priority decisions? ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଥିଲା ରାତି ଭିତରେ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ସେଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବି କରିବାକୁ ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଡନ୍ କଲ୍ ଆସିଲା ଯେ କିଛି କ୍ରିଟିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ସେଇ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କିଛି ଆଟେନସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିବ? ଆପଣ ଯେଉଁ କାମଟା ଦିଆଯାଇଛି ସେଟାକୁ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ସାରିବେ କି କ'ଣ? ଦେଖିବା ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଅପସନ୍ ଦେଲା ଇଗ୍ନୋର ଦି କଲ୍ ବିକଜ ୟୁ ଆର୍ ଟାୟର୍ଡ, ନା ସେ କଲ୍କୁ ଆପଣ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ ଯେହେତୁ ଆପଣ କାମ କରିକି ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଅପସନ୍ ବି ଦେଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଦି କ୍ରିଟିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆଡଜଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଟାଇମିଂ ଲେଟର, ନା ଆପଣ ତ ପ୍ରଥମେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଛି ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଟରଟା ବି ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସେଇ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ ଆଣ୍ଡ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଟାଇମିଂ କରାଯାଇଥିଲା, ରିପୋର୍ଟ ବନେଇବାର ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାକୁ ପଛରେ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଟାଇମିଂ। ଅପସନ୍ ସି ଦେଲା ଫିନିଶ ଦି ରିପୋର୍ଟ ସ୍ଲୋଲି ହ୍ୱାଇଲ୍ ଇଗ୍ନୋରିଂ ଦି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର, ନା ସେଠି ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ରିପୋର୍ଟଟିକୁ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ଲୋଲି ବନେଇବେ ବା ଧୀରେ ରିପୋର୍ଟଟିକୁ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟରଟା ଦେଇଛି ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ। ଅପସନ୍ ଡି ଦେଲା ପାନିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଲେ ବୋଥ୍ ଟାସ୍କ, ନା ଆପଣ ଡରିଯିବେ, ଭୟଭୀତ ହେଇଯିବେ ଆଣ୍ଡ ଦୁଇଟାକ ଟାସ୍କକୁ ବହୁତ ଡିଲେ ବା ବିଳମ୍ବ କରିବେ। ନିହାତି ରୂପେ ଏଠି ଆନ୍ସରଟି ବି ହିଁ ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରିଟିକାଲ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଫାଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ରିପୋର୍ଟଟିକି ପଛରେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍କୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଓକେ, ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ବି ହିଁ ଦେଇଛି। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कौन देला। 7 नंबर, a stranger on the road asks for your phone to make an urgent call. He looks stressed but you are unsure of his intention. What is the conscious decision? ଆପଣ ଯେଉଁଟାକି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗଲାବେଳେ ଜଣେ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ବା ଅଚାନକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବା ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ହେଲା, ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ମାନେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଜାଣିନଥିବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହିଲେ କି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଲ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସେଲ୍ ଫୋନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ବା ଫୋନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ଆଣ୍ଡ ସେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଆପଣ ବି ସିଓର ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ କ'ଣ ଅଛି, କାଳେ ଫୋନ୍କୁ ନେଇଯିବେ ଚୋରି କରିକି କି ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ତା ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବା ସିଓର ନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ରହିବ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି। ଅପସନ୍ ଦେଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ୟୋର ଫୋନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଥିଙ୍କିଂ, ନା କିଛି ନ ଭାବିକି ଯେହେତୁ ସେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାଗୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଦେଇଦେବେ। ଅପସନ୍ ବି ଦେଲା ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ରୁଡଲି, ନା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତ ମନା କରିବେ, ବହୁତ ରାଗିକି ମନା କରିବେ ଯେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେନି ବୋଲି।
ऑप्शन सी देला ऑफर टू डायल द नंबर योरसेल्फ एंड कीप कंट्रोल ऑफ द डिवाइस ना आपण कहि परिबे जे नंबर कहंतु मु डायल करके दउची एंड तांको पाखरु टिके डिस्टेंस रे भी रहिबे काहे ना तांको इंटेंशन आपन को प्रॉपर जणा नाही काले फोन ले कि दौड़ी पळेबे कि कोन तो से बळी ए किछि जानि नाही तो आपण तांको कहिबे जे नंबर टी कहंतु आपण डायल करके तांको पाखरु टिके डिस्टेंस रे रहिकी नंबर टी को डायल कर परिबे ऑप्शन डी देला वॉक अवे विदाउट स्पीकिंग ना तांको सहित किछि न କଥା ହେଇକି କଥା न ଶୁଣିକି ଆପଣ ସେठୁ ଚାଲି ଆସିबे निहाती रूपे ये आंसर टी भी कौन कमेंट कर जानवे आंसर टी सी ही रहा एंड पाखु टे डिस्टेंस मेंटेन करके आपड़ अफर करेंगे जे नंबर टी कहतु मुझे डायल करके आपको प्रोवाइड करी ओके आंसर टी सी ही रहा आपको जब अलग किसी आंसर लगुच निहाती कमेंट करके जनइबे सेकंड नंबर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देला while landing a crowd while handling a crowd someone suddenly collapsed at the back. The crowd becomes confused and start pushing. What should you your priorities? ना आपण गोटे जनगहलीपूर्ण स्थान को जोटा कंट्रोल करते हैंडल करते किंतु एत मात्रा भिड़ होता है से भितर जड़े कोलाप्स पड़गले जड़े भर गहली जड़े लोक अचेत पड़गले एंड दि क्राउड बिकम्स कन्फ्यूज एंड स्टार्ट पुशिंग लोक मैंने भी कहीं जानी ना विषय में समस्त व्यक्तिग्रस्त अच्छा बहुत जेहतु जनगहलीपूर्ण अच्छी तो समस्त कन्फ्यूज होते समस्त ठेलवा लगे समस्त को तो आपड़ से कौन करेंगे आपन प्रायोरीज कौन रहा लेट दि क्राउड हैंडल इट ना ये लोक मान छाड़देवे से लोक जो अचेत हो जाए भल कर लोक मान छाड़देवे रन टू दि कोलाप्स पर्सन एलोन ना से जो कोलाप्स पर्सन से कोलाप्स हो जाए अचेत हो कंट्रोल ना कहे दौड़ी पड़ातु बोली ऑप्शन सी देला कंट्रोल क्राउड मूवमेंट फास्ट टू अवॉइड चाओस देन असिस्ट द पर्सन प्रथम तो आपन फास्ट स्टेप रहिबो जे लोक माने जो सेठी क्राउड हिचे ताको प्रथम कंट्रोल करिवे एंड जे कोलाप्स हिचे से व्यक्ति जन को आपन असिस्ट करिवे ताको शांत रहया पई कहि परिवे अनाउंस दैट नथिंग इज रॉन्ग ना सेठी अनाउंस करिवे कहार किछि दोष नै बा भूल है नै ए भली किछि अनाउंस करिवे बा कहार किछि घटी नै बोली से भली किछि अनाउंस करिवे निहाती रूपे ये आंसर टी सी ही रहिबो तो प्रथमे तो आपण जो लोक माने सेठी भिड़ होइछि बा लोक माने जो चिल्लाउथिबे तांको प्रथमे कंट्रोल करिवे एंड जे भी सेठी पर्सन कोलाप्स हो जाइछि बा जे एते भिड़ भितर कोलाप्स हो पड़छने तो तांको आपण तो प्रथमे असिस्ट करिवे केमति से गहली रु बाहरी परिवे बोली ओके देखिबा आंसर सी ही देछि देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देला यू आर ट्रैवलिंग एंड विटनेस समवन बीइंग verbally abused by another passenger. Others stay silent out of fear. What should you do? ना आपण ट्रैवलिंग समय आपण जड़े देखा पाइले जे जड़े व्यक्ति जड़े पैसेंजर को ऊपर बहुत खराब भाषा बहुत खराब भाषा गाड़ी दौरान आपड़ से आप देखुं खराब भाषा गाड़ी दौरान एंड अन्य जो पैसेंजर अच्छा से समस्ते से साइलेंटली शुणुंट एंड डरी जाइए भयभूत अच्छा काले किसी कर नद बोली तो आपड़ से कौन करेंगे ऑप्शन है जॉइन दी साइलेंस जेमती अन्य लोक मैंने शुणुं चुपचाप आप चुपचाप शुणे कहीं आपको ऊपर किसी विपद आसी न जाऊ बोली आपको से लोक किसी न करू बोली ऑप्शन भी देला एनकरेज दी अब्यूजर टू कंटिन्यू ना जी भी खराब भाषा गाड़ी दूसरी से आपको आउ टे एनकरेज करेंगे आउ टे एनकरेज करके कहे एमती कंटिन्यू जारी रख ऑप्शन सी देला इंटरवेन कैमली सपोर्ट दी विक्टिम एंड अलर्ट अथॉरिटीज इफ नीडेड तो प्रथम तो आपड़ से इंटरवेन करेंगे से पैसेंजर बा जे गाड़ी दौरान आनी से पैसेंजर को भितर इंटरवेन करेंगे सपोर्ट कर प्रोवाइड करेंगे जी भी विक्टिम अच्छे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे जहाँ पर गाड़ी पड़ी कहीं गाड़ी दौरान बोली इंटरवेन करेंगे एंड अथॉरिटी को भी अलर्ट करदे से ट्रैवलिंग समय जे अथॉरिटी रोशन जनईदेवे जे ये जन पैसेंजर को ऊपर एमती खराब भाषा यूज कर जन व्यक्ति डरोसन समस्त की ऑप्शन दी देला रेकॉर्ड द इंसिडेंट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट एंड से थाई कि आपण वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे जोटा कि निजे मजाक उठेवा बा निजर कौतूहल ये एंटरटेनमेंट जोटा वीडियो शूट करेंगे निहाती रूपे ये आंसर टी सी ही रहा आपड़ से कामली बा शांत रही इंटरवेन करेंगे एंड जी भी व्यक्ति अच्छा जे जहाँ पर गाड़ी पड़ी कमी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे एंड अथॉरिटी को भी जनइने ये किसी डिस्टर्बेंस होली देखिए आज मोर लास्ट क्वेश्चन एंड केतोटी क्वेश्चन आप करेक्ट करेंगे आज 20 क्वेश्चन भर आपड़ जमी चाहते किसी लेंथेज क्वेश्चन एंड किसी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आने हार्ड टी आने निहत मुझे हार्ड क्वेश्चन आनी एंड ये 20 क्वेश्चन आप केतोटी करेक्ट करेंगे एंड यही किसी हार्ड लेवल क्वेश्चन जब चाहते निहत कमेंट करके जनइबे मुझे आहरी भी क्वेश्चन आने चेष्टा करी एंड वीडियो भल लगुले निहत लाइक करेंगे देखो आज लास्ट क्वेश्चन डिस्कसन करवा लास्ट क्वेश्चन दिला यू आर टायर्ड आफ्टर ए लॉन्ग डे but your exam revision remains incomplete.
You feel mentally drained, but skipping revision feels risky. What should be your conscious decision? ଆପଣ ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଦିନ ଯାକ କାମ କରିକି ବା ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ବଟ୍ ୟୋର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରିଭିଜନ୍ ରିମେନ୍ସ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଯାହା ବି ସିଲାବସ୍ ରହିଛି ସେଇ ରିଭିଜନ୍ ଯେଉଁ କରିବାର ଥିଲା ସେଇଟା ରିଭିଜନ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି, ବା ଶେଷ କରିନାହାନ୍ତି, ରିଭିଜନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ମେଣ୍ଟାଲି ବା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ରିଭିଜନ୍ ନ କରିକି ଯିବେ ନିହାତି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବସିବା ବା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ବହୁତ ରିସ୍କ ରହିଯିବ, ବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ତ ଆପଣ ସେଇଠି କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ନେବ? ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ବସିକି ପଢ଼ିବେ କି କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖିବା କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ଅପସନ୍ ଦେଇଥିଲା ଫୋର୍ସ ୟୁରସେଲ୍ଫ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ଫର୍ ଆୱାର୍ସ ରିଗାର୍ଡଲେସ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ନା ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତି ପୁଣି ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବେ ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଭଳି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ। ଯାହା ବି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥାଉ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏମିତି ସିଲାବସ୍କୁ ରିଭିଜନ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସିଲାବସ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ରିଭିଜନ୍ କରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେତେ ବି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପଡ଼ୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ଅପସନ୍ ବି ଦେଲା ସ୍କିପ୍ ରିଭିଜନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି। ନା ରିଭିଜନ୍କୁ ସ୍କିପ୍ କରିନେବେ, ରିଭିଜନ୍ ଆଉ ଥରେ କରିବେ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ସି ଦେଲା ଟେକ୍ ଏ ସର୍ଟ ରିକଭରି ବ୍ରେକ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏ ଲାଇଟର ପୋର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ରିଭିଜନ୍। ନା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କାମ ରହିଲା ଯେ ଆପଣ କିଛି ସର୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପଢ଼ି ପଢ଼ି, ତ ଆପଣ ସେଠି ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ନେବେ, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିବେ, କିଛି ବ୍ରେକ୍ ନେଇକି ଯେଉଁଟାକି ଆଉ କିଛି ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁଛି ରିଭିଜନ୍, ଯେଉଁ ପୋର୍ସନ୍ ତକ ହେଇପାରୁଛି ସେଇ ପୋର୍ସନ୍ ଯାଏ ରିଭିଜନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଅପସନ୍ ଡି ଦେଲା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଫର୍ ଆୱାର୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ଷ୍ଟଡିଂ। ନା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ ବା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଫର୍ ଆୱାର୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ଷ୍ଟଡିଂ। ଆପଣ ପାଠ ନ ପଢ଼ିକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ବୋଲି, ଏଭଳି କିଛି ବାହାନା ବନେଇବେ। ନିହାତି ରୂପେ ଏଠି ଆନ୍ସର୍ଟି ସି ହିଁ ରହିବ। ଆପଣ ସର୍ଟ ବ୍ରେକ୍ଟେ ନେବେ, ଯେହେତୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦିନ ଯାକ ପଢ଼ି ପଢ଼ିବା କିଛି କାମ କରିକି, ତ ଏଠି କିଛି ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରି କିଛି ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ରିଫ୍ରେଶ୍ ହେବେ ବ୍ରେକ୍ ନେଇକି। ଆଣ୍ଡ ଯେତିକି ପୋର୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରିଭିଜନ୍ ହେଇପାରୁଛି ସେତିକିକୁ ପ୍ରପରଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜାରି ରଖିବେ। ଓକେ, ଆଜିର ମକ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆଜିର ମକ୍ଟି ବହୁତ ଯେଉଁଟାକି ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ନେଇଛି, ଯେହେତୁ କିଛି ଲେନ୍ଦିୟସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ନିହାତି ରୂପେ ଏଇଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ, ମୁଁ ଏଇଭଳି କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିବି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।